डियर स्टूडेंट्स वेलकम। अज का अपना टॉपिक है विश्राम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। विश्राम चिन्हों का व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मीनस जेकर असीं इन्हां दी सही तरीके नाल वरतों करांगे तां ही जिहड़ा सानूं वाक है उहदा सही अर्थ क्लीयर हो सकेगा। जेकर असीं सही ढंग दे नाल इहनूं नहीं लगावांगे विश्राम चिन्हां नूं तां जिहड़े वाकां दे अर्थ ने उन्हां दे विच जिहड़ी बहुत चेंज आ जांदी है। जिवें कि रोको ना जाण दिओ, मीनस कि इत्थे की कहा गया कि रोकना है असीं उस व्यक्ति नूं, उसनूं जाण नहीं देना। हुण जेकर असीं इहदे विच जिहड़ा कॉमा लग्या है उहनूं चेंज कर दईए, रोको ना जाण दिओ, मीनस कि रोकना नहीं उहनूं जाण दिओ। तुसीं देखो कितना फर्क पै रिहा है। किसी भी भाषा नूं लिखती रूप विच सरल स्पष्ट अते ठीक ढंग नाल लिखण लई विश्राम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण हुंदे हन। ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਡੰਡੀ ਜਾਂ पूर्ण विराम, जिन्हें असीं इंग्लिश के फुल स्टॉप कहने आ, डंडी बिल्कुल सिंपल लाइन। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क, विस्मिक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कॉमा जिहड़ा नीचे आउंदा है, बिंदी कॉमा उपर बिंदी लगन तो बाद उहदे हेठां कॉमा लग जांदा है, दुबिंदी दो बिंदियां, डैश जिहड़ी सीधी लाइन खिंची जाती है, दुबिंदी डैश जिहदे अगे दो बिंदियां तो बाद डैश लगती है, पुठे कामे जिन्हें असीं कोई भी गल है कहण दे लई वरतदे हां। नैक्सट है जोड़नी हाइफन जिहड़ी कि दो शब्दां नूं आपस में जोड़दी है। नैक्सट है ने ब्रैकेट्स, जदों असीं कोई भी गल जां कोई शब्द जां किसी दा अर्थ दसना होवे उहनूं असीं ब्रैकेट दे विच लिखदे हां। नैक्सट है छुट मरोड़ी अपोस्ट्रॉफी जिहड़ी कि इंग्लिश दे विच भी पंजाबी दे विच भी उपर अखर ते लगदी है। जिवें कि असीं उत्ते नूं कई बार ते लिख दिंदे हां, तां जदों असीं ते लिखदे हां, मैं तुहानूं लिख के इत्थे पहले एग्जाम्पल नाल समझा दिंदी हां। असीं ते लिखिआ तां इत्थे जिहड़ी छुट मरोड़ी आ ओह यूज़ कीती जांदी है। नैक्सट है बिंदी डॉट। हुण असीं इन्हां सारे जिहड़े विश्राम चिन्हां बारे गल कीती उन्हां बारे पूरी डिटेल दे विच गल करांगे। पहला है डंडी जां पूर्ण विश्राम चिन्ह। ये विश्राम चिन्ह पूर्ण ठहराव लई वाकां दे अंत विच लगाया जाता है। मीनस जदों जिहड़ा वाक है वह कंप्लीट हो जाता है। मैं एक डॉक्टर हाँ, मेरे पिता जी अध्यापक हैं, असीं फिल्म देखण जा रहे हाँ, लड़के क्रिकेट खेड रहे हैं। हुण ये वाक जदों देखो खत्म होंदा तां उहदे नाल एक चिन्ह लग्या है, इहनूं असीं कहने आ डंडी जां पूर्ण विश्राम चिन्ह। मीनस के जिहड़ी पूरी लाइन है जां पूरा सेंटेंस है वाक है वो इत्थे खत्म हो गया है। हुण है प्रश्नवाचक जां विस्मिक वाचक वाकां नूं छड्ड के हर प्रकार के वाक के अंत विच डंडी लगती है। मीनस किसी भी तरह का वाक है, सधारण वाक है, संयुक्त है, मिश्रित वाक है, तो उन्हां सारिਆਂ ਦੇ अंत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ लगेगा डंडी पूर्ण विराम चिन्ह। किन्हां दो नूं छड्ड के एक तो प्रश्नवाचक वाक छड्डने असीं ने ते दूसरे विस्मिक, क्योंकि प्रश्नवाचक के नाल प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा तो जेकर विस्मिक यूज़ होया तो उत्थे विस्मिक का चिन्ह आएगा। बट जिहड़ा विस्मिक चिन्ह असी विस्मिक वाचक वाक ने जदों कंप्लीट होएगा तो उत्थे भी एंड दे विच डंडी आएगी, बट स्टार्टिंग दे विच जिहड़ा विस्मिक चिन्ह है उहदी वरतों होएगी। नैक्सट है प्रश्न चिन्ह। यह विश्राम चिन्ह उन्हां वाकां दे अंत विच लाया जाता है जिन्हां विच कोई प्रश्न पूछा गया होवे। देखो ना तो ही क्लीयर है, मीनस प्रश्न चिन्ह कित्थे लगाया जाएगा जिहड़े वाक दे विच कोई भी जिहड़ा प्रश्न है वो पूछा गया, जिवें कि तुहाडा नां की है, की तुसीं खाना खा रहे हो, की असीं बाज़ार जावांगे, रितिका कित्थे गई है। हुण ये सारे जिहड़े वाक ने ये प्रश्नवाचक ने ते इन्हां दे पिछे जिहड़ा चिन्ह लग्या वो प्रश्न चिन्ह है। नैक्सट है विस्मिक वाक। यह विश्राम चिन्ह उन्हां शब्दां जां वाकां दे पिछे लगाया जाता है जिहड़े कि खुशी, गमी,
ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵਾਹ, ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਮਾ। ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਵਾਕ ਨੇ, ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਵਾਕੰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠਹਿਰ ਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਨੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ 4 ਹੀ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ। ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਰਿਸ਼ਵ ਨੇ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸ਼ਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕੌਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਗਈ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੱਡੀ ਗਈ ਧੁਨੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਂ, ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 'ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 'ਚੋਂ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਅੱਧਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਲਈ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਲਈ 'ਚ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋੜਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋੜਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਕਾਮਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਨਸ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਿੰਦੀ ਕਾਮਾ। ਮੀਨਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਡੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਨੀਰ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ
गेंद, बैट, हॉकी, फुटबॉल आदि। मिठियां चीज़ां जिवें चॉकलेट अते टाफियां नाल दंद खराब हुंदे हन। नैक्सट है दुबिंदी डैश। ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਦੁਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸ਼ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਸ਼। ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਧੂ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ, ਰਾਤ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਰਾਤ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ। ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਕਮਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰ ਪੈਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਈ ਅੰਕਾਂ, ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ MA, M ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦੀ, A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿੰਦੀ। LLB, BA। ਇੱਥੇ 1.26। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੁਬਿੰਦੀ। ਦੁਬਿੰਦੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਉਪਵਾਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੁਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਬਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕਾਂਗੀ, ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ TB ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ TB ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ TB ਕੀ ਹੈ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਤਪਦਿਕ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਰਾਣੋ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੀ ਹੋਈ, ਨੀ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਣੋ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।